الله وبركاته. السلام عليكم ওয়ালাইকুম ورحمة الله। সালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। কেমন আছেন আপনারা? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি অবস্থা আপনাদের? তারাই পড়ে আসছেন? জি। আপনার নেটওয়ার্ক সমস্যা নাকি স্যার? না, ওয়েট করতেছি। মাত্র আপনারা 4 জন যুক্ত হয়েছেন। আর ও আচ্ছা। দেখি। আচ্ছা, আসেন পড়তে থাকি আমরা। আচ্ছা, করেন তো, একজন একটু শুনান তো। এই যে এইটা প্রথমে জাহিদ ভাই, আপনি একটু শুনান তো। এটা শোনান। একটু বড় করেন স্যার। আপনার তো মুখস্থ শোনাবেন, দেখে না তো। মুখস্থ শোনান। হ্যাঁ, বলেন। হারাই গেলেন জাহিদ ভাই। সাজ্জাদ ভাই, আপনি শুনুন তো। আপনারা তো প্র্যাকটিস করতেছেন, দেখলাম ভালোই প্র্যাকটিস করতেছেন, তো এগুলো মুখস্থ হয় নাই? স্যার কোনটা করে বলবো? এই যে আজকে যে পড়াটা ছিল এটা বলেন, নেক্সট আই উইল স্টার্ট মাই ক্লাস, এটা। Next, I will start my class. ক্লাস করতেছি পরে কথা বলবো। Next, I will হ্যাঁ, বলেন নেক্সট আই উইল স্টার্ট মাই start ক্লাস my- ফার্স্টলি। স্যার ইয়াও বলবো, বাংলাও বলবো। আচ্ছা, শুধু ইংরেজি বলেন, সমস্যা নেই। Next, I will start my class. Firstly, I will learn Arabic. Secondly, I will learn English. Thirdly, I will learn Bangla. At last, I will learn math. Next, I will finish my class. Next, I will come back my home. Next, I will give salam to my mother. Next, I will take off my shoes. হুম। Next, I will change my dress. Next, I will take shower. Next, I will perform Zuhur Salah.
Next, I will have lunch. Next, I will take rest sometime. Next, I will perform Asr Salah. Next, I will go outside. Next, I will wander. Next, I will go to the field. Next, I will play some time. Ne- Firstly, I will play football. Secondly, I will play cricket. Thirdly, I will play badminton. After that, I will perform Maghrib Salah. After that, I will return to my home. After that, I will enter my study room. After that, I will enter. Sorry. After that, I will turn off light. After that, I will sweep my study room. After that, I will clean my study room. হুম, After that, I will study long time. Firstly, I will read my books. Secondly, I will memorize my lessons. Thirdly, I will revise my previous lesson. At last, I will write my lessons. After that, I will practice handwriting. After that, I will finish my handwork. After that, I will have dinner. After that, I will perform Isha Salah. After that, I will say Dua. After that, I will turn off the light. After that, I will sleep at 10 a.m. p.m. Sir, আচ্ছা হ্যাঁ, এখন আরেকদিন শুনান তো। কামরুল হাসান ভাই, আপনি শুনান তো। ভাই কোথা থেকে শুরু করব? শুরু থেকে শুরু করেন। নেক্সট আই উইল স্টার্ট মাই ক্লাস, এখান থেকে। Next, I will start my class. Firstly, I will learn Arabic. Secondly, I will learn English. Thirdly, I will learn Bangla. At last, I will learn math. Next, I will finish my class. Next, I will come back to my home. Next, I will give salam to my mother. Next, I will take off my shoes. Next, I will change my dress. Next, I will take shower. Next, I will perform Juhur Salah. Next, I will have lunch. Next, I will take rest sometime. Next, I will perform Asur Salah. Next, I will go outside. Next, I will wander. Next, I will go to the field. Next, আচ্ছা, I will play. এরপর থেকে আরেকজন বলেন তো। প্যারা শিখছে না? হ্যাঁ, আরেকজন বলেন তো এরপর থেকে। জাহিদ ভাই, আপনি শুনান তো এরপর থেকে। নেক্সট আমি আই উইল বলবো। প্লে সাম টাইম। নেক্সট কোথা থেকে? নেক্সট আই উইল প্লে সাম টাইম। Firstly, I will play football. Secondly, I will play cricket. Thirdly, I will play badminton. After after that, I will perform Maghrib Salah. After that, I will return to my home. Af- After that, I will enter my s- study room. After after that, I will turn on the light. After that, I will sweep my study room.
After that, I will see my study room. I will study a long time. Long time. আচ্ছা, এরপর থেকে আরেকজন শুনান তো, এই যে গ্যালাক্সি। Firstly, I will read my books. Secondly, I will remember my রিমেম্বার lessons. না, মেমোরাইজ। সেকেন্ডলি আই উইল Memorize মেমোরাইজ। my lessons. Thirdly, I will revise my previous lessons. At last, I will write my lessons. After that, I will practice handwriting. After that, I will finish my homework. After that, I will have dinner. After that, I will perform Isha Salah. After that, I will say dua. After that, I will turn off the light. After that, I will sleep at 10 p.m. তার কেউ বাকি আছেন বলেন নাই? আচ্ছা, আপনারা তো এই ইগুলো পড়ে আসছিলেন সবাই, এই যে ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি জি স্যার। সবাই পড়ে আসছেন তাই না? এটা ভালো মতো পড়বেন। প্র্যাকটিস শিট যেটা দিছিলাম ওটাও পড়ে আসছেন। কোনটা স্যার? আপনাদের প্র্যাকটিস শিট দিয়ে দিছিলাম না দুইটা? ও আচ্ছা, হ্যাঁ পড়ছি ওটা। আচ্ছা, ওগুলো পড়ে আসেন। আজকে আসেন আমরা 2 নাম্বার শিট পড়বো, অল্প কিছু শিট। ওকে। আচ্ছা, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা হচ্ছে 2 নাম্বার শিট। এখানে আমরা কি করব দেখেন, প্রথমে হচ্ছে কিছু নাউন আছে, যে ফাদার বাবা, মাদার মা, ব্রাদার ভাই, সিস্টার বোন, আঙ্কেল চাচা মামা ফুফা খালু, আন্ট চাচি মামি ফুফু খালা, ফ্রেন্ড বন্ধু, এনিমি শত্রু, কাজিন চাচাতো ভাই বোন নয়াতো ভাই বোন ফুয়াতো ভাই বোন খালাতো ভাই বোন। আচ্ছা, তো ফাদার বাবা, মাদার মা, ব্রাদার ভাই, সিস্টার বোন, আঙ্কল চাচা মামা ফুফা খালু, আন্ট চাচি মামি ফুফু খালা, ফ্রেন্ড বন্ধু, এনিমি শত্রু, কাজিন চাচাতো ভাই বোন মামাতো ভাই বোন ফুয়াতো ভাই বোন খালাতো ভাই বোন। এটা তো মোটামুটি সবাই জানেন, এখানে তো নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই। স্যার একটু ওই যে আঙ্কেলের প্রোনাউন্সিয়েশনটা আবার করেন তো। হ্যাঁ, আঙ্কল আঙ্কল। আঙ্কেল। হ্যাঁ, ওকে। এরপরে দেখেন, এখানে হচ্ছে কিছু প্রোনাউন আছে, মানে পসেসিভ কেস। দেখেন, আম, এটা হচ্ছে আম, আমরা কথার মধ্যে, মানে প্রথম শীটে আমরা কি করে আসছিলাম, যে আই আমি, ইউ তুমি, হি সি সে, উই আমরা, ইউ তোমরা, দেই তারা, ইট এটি, এরকম পড়ে আসছিলাম তাই না? আর এই প্রোনাউনটা হচ্ছে যে আমার তোমার আমাদের তোমাদের তার তাদের, এটা মানে তার কিছু একটা, আমার তার মালিকানায় বা তার সাথে সম্পর্ক, এরকম কিছু একটা এই প্রোনাউন। যে এরকম ভাবে পড়তে পারেন, যে মাই আমার, ইয়োর তোমার, হিজ হার তার, আওয়ার আমাদের, ইয়োর তোমাদের, দেয়ার তাদের, ইটস এটার। অথবা মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু, ইয়োর ফ্রেন্ড তোমার বন্ধু, হিজ ফ্রেন্ড তার বন্ধু, হার ফ্রেন্ড তার বন্ধু, আওয়ার ফ্রেন্ড আমার বন্ধু, আমাদের বন্ধু, ইয়োর ফ্রেন্ড তোমাদের বন্ধু, দেয়ার ফ্রেন্ড তাদের বন্ধু, ইটস ডোর এটার দরজা। তো মুখস্থ করেন তো সবাই একটু এটা, যেরকম ভাবে আপনাদের জন্য ভালো হয় ওরকম ভাবে মুখস্থ করেন। হ্যাঁ, সবাই একটু পড়েন। মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু, My ইউর friend, our ফ্রেন্ড। bondhu, your friend, তোমার বন্ধু, মাই his ফ্রেন্ড friend, তোমার her বন্ধু, friend, হিজ ফ্রেন্ড বন্ধু, তার our বন্ধু, friend, তোমার হার বন্ধু, your ফ্রেন্ড friend, তার তোমাদের বন্ধু, বন্ধু, আর ফ্রেন্ড তোমাদের আমার বন্ধু, বন্ধু, ইউর your ফ্রেন্ড friend, তোমার বন্ধু, তাদের বন্ধু, দেয়ার it's good. ফ্রেন্ড তাদের বন্ধুর, ইটস ডোর My friend, এটা। বন্ধু, your friend, তোমার বন্ধু, his মাই আমার, friend, তার বন্ধু, her আমার, friend, তার friend, আমাদের আর বন্ধু, your তোমাদের বন্ধু, টিচার their তার, friend, খাওয়া
our দূর আমাদের, your তোমাদের, their তাদের, it's better, it's better, আমার বন্ধু, ইয়ার ফ্রেন্ড তোমার বন্ধু, হিজ ফ্রেন্ড my তাদের বন্ধু, আমার, my friend আমাদের, হিজ ফ্রেন্ড তার বন্ধু, হার ফ্রেন্ড তার বন্ধু, আমার ফ্রেন্ড আমাদের বন্ধু, ইয়ার ফ্রেন্ড তোমাদের বন্ধু, আর দেয়ার ফ্রেন্ড our friend বন্ধু। আমাদের বন্ধু, your friend তোমাদের বন্ধু, our friend আমাদের বন্ধু, your friend তোমাদের বন্ধু, our friend আমাদের বন্ধু, your friend তোমাদের বন্ধু, their friend তাদের বন্ধু, it's door এটার দরজা, it's door মানে এটার দরজা। জি আচ্ছা স্যার, হয়েছে স্যার। আচ্ছা, এরপরে দেখেন। তো ওই যে প্রথমে আমরা প্রথম চিঠি পড়ছিলাম যে আই উইল ইট, আমি খাবো, ইউ উইল ইট, তুমি খাবে, খাবো, তুমি খাবে। তো সেম ওইটাই এখানে হচ্ছে মাই ফ্রেন্ড উইল ইট, আমার বন্ধু খাবে, বা ইউর ফ্রেন্ড উইল ইট, তোমার বন্ধু খাবে, হিজ ফ্রেন্ড উইল ইট, তার বন্ধু খাবে, হার ফ্রেন্ড উইল ইট, তার বন্ধু খাবে, আওয়ার ফ্রেন্ড উইল ইট, তাই আমাদের বন্ধু খাবে, ইউর ফ্রেন্ড উইল ইট, তোমাদের বন্ধু খাবে, দেয়ার ফ্রেন্ড উইল ইট, তাদের বন্ধু খাবে। তো প্রথম সিরিজে 6টা পড়ে আসছিলেন, ওই 6টা এখানে প্র্যাকটিস করবেন যে মাই ফ্রেন্ড উইল ইট, আমার বন্ধু খাবে, মাই ফ্রেন্ড ওন্ট ইট, আমার বন্ধু খাবে না, উইল মাই ফ্রেন্ড ইট, আমার বন্ধু কি খাবে, ওন্ট মাই ফ্রেন্ড ইট, আমার বন্ধু কি খাবে না, হোয়াট উইল মাই ফ্রেন্ড ইট, আমার বন্ধু কি খাবে, হোয়াট ওন্ট মাই ফ্রেন্ড ইট, আমার বন্ধু কি খাবে না। বুঝতে পারছেন কেমন করে প্র্যাকটিস করবেন? জি স্যার। তারপর ধরেন ইউর ফ্রেন্ড দিয়ে ধরেন যে ইউর ফ্রেন্ড উইল সেল, তোমার বন্ধু বিক্রি করবে, ইউর ফ্রেন্ড ওন্ট সেল, তোমার বন্ধু বিক্রি করবে না, উইল ইউর ফ্রেন্ড সেল, তোমার বন্ধু কি বিক্রি করবে, উইল ওন্ট ইউর ফ্রেন্ড সেল, তোমার বন্ধু কি বিক্রি করবে না, হোয়াট উইল ইউর ফ্রেন্ড সেল, তোমার বন্ধু কি বিক্রি করবে, হোয়াট ওন্ট ইউর ফ্রেন্ড সেল, তোমার বন্ধু কি বিক্রি করবে না। আচ্ছা বলেন তো, একজন একটু এরকম করে শুনান তো একটা দিয়ে, এখান থেকে একটা প্রোনাউন নেন আর ওখান থেকে একটা ভার্ব নিয়ে একটু বলেন তো। একজন একটু শুনান। স্যার আরেকবার একটু বলতেন। আচ্ছা মাই আচ্ছা, হিজ দিয়ে বলি এখন। হিজ ফ্রেন্ড উইল বাই, তার বন্ধু কিনবে, হিজ ফ্রেন্ড ওন্ট বাই, তার বন্ধু কিনবে না, উইল হিজ ফ্রেন্ড বাই, তার বন্ধু কি কিনবে, ওন্ট হিজ ফ্রেন্ড বাই, তার বন্ধু কি কিনবে না, হোয়াট উইল হিজ ফ্রেন্ড বাই, তার বন্ধু কি কিনবে, হোয়াট ওন্ট হিজ ফ্রেন্ড বাই, তার বন্ধু কি কিনবে না। শুধু ওই সেম আগের পড়াই, শুধু এখানে প্রোনাউনটা নিয়ে ফেলবেন, এই, এছাড়া কিছু না। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ শোনান একজন, সাজেদ ভাই আপনি একটু শোনান তো। মাই ফ্রেন্ড উইল প্লে, আমার বন্ধু খেলবে। মাই ফ্রেন্ড ওন্ট প্লে, আমার বন্ধু খেলবে না। উই উইল মাই ফ্রেন্ড উইল মাই ফ্রেন্ড প্লে, আমার বন্ধু কি খেলবে। ওন্ট মাই ফ্রেন্ড প্লে, আমার বন্ধু কি খেলবে না। হোয়াট 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 উইল মাই, সরি, হোয়াট, স্যার, হোয়াট, এভাবে হোয়াট ও উইল হোয়াট এভাবে উইল, বলছেন। হোয়াট উইল হোয়াট উইল মাই ফ্রেন্ড প্লে, আমার বন্ধু কি খেলবে না। হোয়াট ওন্ট হোয়াট ওন্ট মাই খেলবে। ফ্রেন্ড প্লে, আমার বন্ধু কি খেলবে না। আচ্ছা, হুম। তো এরকম করে হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন। দেখেন এখন হচ্ছে এই Access kan lagi. Ataya tuh. Dono taya una de tuh. আচ্ছা দেখেন এখন এখানে হচ্ছে যে আমার, তোমার, তাদের, মানে পসেসিভ কেস মানে কি জানেন? Abdul Hasan. পসেসিভ কেস মানে হচ্ছে যে আপনার মানে কোনো একটা জিনিস কারো বোঝানো, অথবা কোনো একটা জিনিসের সাথে কারো সম্পর্ক আছে। তো এটা বোঝানোর জন্য হচ্ছে আমরা বাংলায় র ব্যবহার করি না, র। মাদ্রাসায় কেউ থাকলে বুঝবেন যে এজঅফাত যেটা বলি আমরা, এজঅফাত, সেটা। তো সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনি প্রোনাউন দিয়ে বলতে পারেন, প্রোনাউন দিয়ে বলতে পারেন। আর আরেকটা হচ্ছে এখানে যদি এই নামের সাথে আসে আপনার, নামটাও ভাবে দুই রকম ভাবে আসতে পারে। একটা হচ্ছে আপনার মানুষের সাথে বা কোনো প্রাণীর সাথে, আরেকটা হচ্ছে কোনো জড় বস্তুর সাথে। তো এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আপনার এই র বোঝানোর জন্য কখনো আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস
ব্যবহার করি, কখনো হচ্ছে অফ ব্যবহার করি। অ্যাপোস্ট্রফি এস কি? এই দেখেন একটা ঊর্ধ্বকমা আছে, এই যে ঊর্ধ্বকমা, এরপরে যে এস আসছে এটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি এস। এটার নাম হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি, এটার নাম হচ্ছে এস, অ্যাপোস্ট্রফ এস, এই ঊর্ধ্বকমা। এটা দিয়ে কখনো কখনো র বুঝায়, অথবা কখনো কখনো অব দিয়ে বুঝায়, অব। তো এটা বুঝবেন কখন কখন অ্যাপোস্ট্রফি আসবে আর কখন এই আসবে, অব আসবে। আপনার এই রটা যে শব্দের সাথে মিলে আসতেছে বাংলার মধ্যে, ওই শব্দটা যদি আপনার কোনো প্রাণী হয়, মানুষ হয়, তখন হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি এস আসবে। আর যদি ওইটা কোনো মানুষ না হয়, কোনো জড়বস্তু হয়, তখন হচ্ছে সেইটা অব দিয়ে আসবে। যেরকম দেখেন রাশেদ ফ্রেন্ড, এখানে দেখেন রাশেদের বন্ধু, কেন রটা রাশেদ এই শব্দের সাথে আসছে, তো এটা কি মানুষ না একটা? এই জন্য হচ্ছে এখানে জি এই স্যার। অ্যাপোস্ট্রফি এস আসবে। ফাতেমাস ফ্রেন্ড, দেখেন ফাতেমার বন্ধু, এই যে ফাতেমা, ফাতেমা হচ্ছে মানুষ, এই রটা ফাতেমার সাথে আসছে, এই জন্য ইংরেজিতে অ্যাপোস্ট্রফি এস আসবে। শিক্ষকের বন্ধু, এই যে শিক্ষক, শিক্ষক তো একজন মানুষ, এই রটা শিক্ষকের সাথে আসছে, এই জন্য হচ্ছে এখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস আসবে। দেখেন রাশেদ ফ্রেন্ড, রাশেদের বন্ধু, ফাতেমাস ফ্রেন্ড, ফাতেমার বন্ধু, টিচার্স ফ্রেন্ড, শিক্ষকের বন্ধু। অথবা বলতে পারেন যে রাশেদ ফাদার, রাশেদের বাবা, বা রাশেদ ব্রাদার, রাশেদের ভাই, ফাতেমাস মাদার, ফাতেমার মা, টিচার্স ফ্রেন্ড, এখানে বলতে পারেন যে টিচার্স আঙ্কল, শিক্ষকের চাচা। তো রটা যে শব্দের সাথে মিলে আসতেছে, এটা যদি কোনো মানুষ হয় তখন হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি এস আসবে। আর যদি ওইটা কোনো জড়বস্তু হয় তখন হচ্ছে অব দিয়ে আসবে। যেরকম দেখেন মাদ্রাসার শিক্ষক, তো মাদ্রাসা এটা তো আপনার একটা জড়বস্তু না, তো এই জন্য হচ্ছে জি এখানে অব আসবে। মাদ্রাসার শিক্ষক, অব আসবে এই জন্য। আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন, যেখানে এই অ্যাপোস্ট্রফি এস আসবে, সেইখানে বাংলাতে যে শব্দ আগে, ইংরেজিতেও সেই শব্দ আগে আসবে, আর যে শব্দ পরে সেটা পরে আসবে। কিন্তু অব দিয়ে যখন বলবেন, অবের মধ্যে বাংলায় যে শব্দ আগে সেটা পরে যাবে, আর যেটা পরে সেটা আগে আসবে ইংরেজিতে। যেরকম দেখেন টিচার অব হুম, মাদ্রাসা, মাদ্রাসার শিক্ষক, এখানে দেখেন শিক্ষক। মাদ্রাসা আগে আসছে বাংলাতে, কিন্তু ইংরেজিতে এটা পরে। শিক্ষক এটা শেষে আসছে বাংলাতে, কিন্তু ইংরেজিতে এটা আগে চলে যাবে। টিচার অব মাদ্রাসা, দ্য টিচার অব মাদ্রাসা আর দ্য টিচার অব দ্য মাদ্রাসা দুইটা একই। তো টিচার অব মাদ্রাসার থেকে দ্য টিচার অব দ্য মাদ্রাসা এটা হচ্ছে সুন্দর বেশি, তো ওইটা আপনারা বলতে পারেন। আচ্ছা, আজকে পড়া বুঝতে পারছেন? জি স্যার। জি স্যার। একজন বলেন তো। হুম, স্যার বলেন কি বলেন। যেগুলো পড়েন এগুলো বলবো? মানে এই যে আমি যে এতক্ষণ বললাম যে কখন অ্যাপোস্ট্রফি এস আসবে আর কখন অব আসবে, কখন কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে আসবে, এটা বলেন। স্যার যখন বস্তুবাচক হবে আর কি, মানে যখন কোনো মানুষকে বা প্রাণীকে বুঝাবে, কথায় এক কথা যাদের আর কি জীবন আছে, আমি যেভাবে বুঝছি, তাদের ক্ষেত্রে আর কি এস আসবে। আর যখন কোনো বস্তুবাচক বুঝাবে তখন হচ্ছে অফ অফ আসবে। আর হ্যাঁ, অপের ক্ষেত্রে হচ্ছে এসের ক্ষেত্রে মানে রর ক্ষেত্রে যেই ওয়ার্ডটা আগে সেটা আগেই বসবে। আর আসসালামু আলাইকুম। অপের একটু লেট হয়ে গেছে, অপের সরি। ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই যে ওয়ার্ডটা আগে থাকে বাংলায় ওটা পরে বসে আর ইংরেজিটা আগে বসে এইভাবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, মাশাল্লাহ, ঠিক আছে। আরেকজন বলেন তো। সাজ্জাদ ভাই, এটা আপনি বলেন তো। কোন প্রাণী বা বস্তুর মধ্যে বুঝালে তাহলে এস হবে। না না, আর প্রাণী আর বস্তু না, প্রাণী। বস্তু বুঝালে তো আপনার অব হবে। ওকে, সরি সরি, কোনো মানুষ বা প্রাণী বোঝালে এস দিয়ে হবে। আর যখন কোনো বস্তু দিয়ে হবে তখন অফ হবে। যেমন মাদ্রাসার শিক্ষক, তাহলে হবে দা টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা। মাদ্রাসার শিক্ষক, এখানে মাদ্রাসাটা হবে পরে, টিচারটা হবে আগে ইংলিশে। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। বাংলাতে হবে মাদ্রাসাটা আগে, শিক্ষক পরে। হুম। আচ্ছা, তাহলে তো বুঝতে পারছেন তাই না? তো এখন হচ্ছে এইটা দিয়ে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। যেরকম ধরেন দ্য টিচার অব দ্য মাদ্রাসা, মাদ্রাসার শিক্ষক, দ্য ফার্মার অব দ্য ভিলেজ, গ্রামের কৃষক, দ্য মেয়র অব দ্য টাউন, শহরের
মেয়র। দেখেন, দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা উইল ইট, দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা ওন্ট ইট, উইল দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা ইট, ওন্ট দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা ইট, হোয়াট উইল দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা ইট, হোয়াট ওন্ট দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা ইট, বা হোয়াট ওন্ট টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা ইট। তো এরকম করে করে এইখানেও দিয়ে প্রত্যেকটা দিয়ে আপনারা 6টা করে প্র্যাকটিস করবেন। বুঝতে পারছেন এটা? জি মানে যেখানে জি যেহেতু স্যার। শুধু প্রোনাউন জি দিয়েছিল, স্যার। এর প্রোনাউনের সাথে এখানে হচ্ছে যে দ্য টিচার অফ দ্য, এখানে শুধু আপনার টিচার না, কারণ এখানে অন্যান্য আরো শব্দ আনবেন। ফার্মার অফ দ্য ভিলেজ আছে, দ্য মেয়র অফ দ্য টাউন আছে, এগুলো বাদেও নিজের থেকেও আরো অনেক শব্দ আপনারা বাড়াবেন। মানে বাড়ায় ওগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। তারপর দেখেন এখানে যেটা দিচ্ছে এটা মানে এইটাই যে হু মানে হচ্ছে কে বা কারা, দুইটাই হয়। হু দিয়ে যদি কে বুঝায় তখন হচ্ছে আপনার যদি বলে যে হু উইল ইট, তখন বলবেন যে হি উইল ইট, রাশেদ উইল ইট, ফাতেমা উইল ইট, ইউর ফ্রেন্ড উইল ইট, রাশেদস ফ্রেন্ড উইল ইট, দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা উইল ইট, দ্য টিচার অফ দিস মাদ্রাসা উইল ইট। এটা আসলে ওরকম মানে মুখস্থর কিছু না, এটা আপনাদের আসলে পড়ার মধ্যে চলে যাবে। এরপরে যদি আপনার প্লুরাল প্লুরাল ধরেন, বহুবচন, তখন হচ্ছে দে উইল ইট, রাশেদ এন্ড খালেদ উইল ইট, ফাতেমা এন্ড খাদিজা উইল ইট, ইউর ফ্রেন্ডস উইল ইট, রাশেদস ফ্রেন্ডস উইল ইট, দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা উইল ইট, দ্য টিচার অফ দিস মাদ্রাসা উইল ইট। এখানে দেখেন ইউর ফ্রেন্ডস উইল ইট, দ্য টিচার্স অফ দ্য মাদ্রাসা উইল ইট, এখানেও কিন্তু এস আসছে একটা, ইউর ফ্রেন্ডস, জি স্যার। দ্য টিচার্স। তো এই দুইটা এস হচ্ছে আপনার বহুবচনের এস। আর রাশেদস, এটা যে এটা হচ্ছে আপনার এই অ্যাপোস্ট্রফি এস, যেটা সেটা এটা বুঝবেন কেমন করে, এই যে ঊর্ধ্বকমা, এটাই হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি। আর যদি ঊর্ধ্বকমা না থাকে তখন হচ্ছে এটা প্লুরালের এস। বহু বচন বোঝায় আর কি। হ্যাঁ, বহুবচনের এস এটা। মানে স্যার হচ্ছে হুটা এক বচন বহু বচন দুই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে স্যার। এরপর হচ্ছে এখানে দিছে যে হি, এটার বহুবচন দে, রাশেদ ফাতেমা বহুবচন দুইটা নাম, ইউর ফ্রেন্ড এটা ইউর ফ্রেন্ডস, রাশেদস ফ্রেন্ড রাশেদস ফ্রেন্ডস, দ্য টিচার অফ দ্য মাদ্রাসা দ্য টিচার্স অফ দ্য মাদ্রাসা, দ্য টিচার অফ দিস মাদ্রাসা দ্য টিচার্স অফ দিস মাদ্রাসা। এটা মানে একটাই পড়া, এটা ওরকম কোনো পড়া না। এখানে শুধু পড়া হচ্ছে যে এই অ্যাপোস্ট্রফি এস আর বহুবচনের এস যেটা আছে এটা একটু খেয়াল করবেন। এই জি এরপরে স্যার। হচ্ছে এইখানে এই অব আসবে কখন, অ্যাপোস্ট্রফি এস আসবে কখন, আর এখানে হচ্ছে যে প্রোনাউন গুলো। তো এইগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনারা ভালো মতে মুখস্থ করে আসবেন, প্র্যাকটিস করে আসবেন। ওইখানে যে ইগুলো আছে আপনাদের প্রথম শীটে, ওই 6টা যে আছে পার্টস আছে, ওগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনারা মুখস্থ করে আসবেন। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা দেখেন ওকে একটা জিনিস বলে দিই, দা কখন হবে, দি কখন হবে। এই মানে দা বা দির পরে যদি যে শব্দ আছে ওটা যদি আপনার ভাওয়েল হয় তখন হচ্ছে দি হবে, আর যদি কনসোনেন্ট হয় তখন হচ্ছে দা হবে। এইখানে আপনার ভাওয়েল দ্বারা বা কনসোনেন্ট দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে লেটার না, কিন্তু আপনার যে সাউন্ড আছে, আওয়াজ, এই আওয়াজটা হচ্ছে আপনার মূল উদ্দেশ্য। তো দা এর পরে যদি আমরা বলি ধরেন ইউনিভার্সিটি যেটা আছে, যদি এটা বলি আমরা ইউনিভার্সিটি, এটা কিন্তু শুরু হইতেছে আপনার ইউ দিয়ে, ভাওয়েল দিয়ে, স্যার কিন্তু এখানে দা হবে। কারণ এই ইউ যেটা আছে সরাসরি এটা কিন্তু ওয়াই ইউ দিয়ে আপনার মানে ইংরেজিতে উচ্চারণ, মানে উচ্চারণে ওয়াই ইউ চলে আসে। তো ওয়াইটা তো আপনার ই না, ভাওয়েল না, এই জন্য হচ্ছে এখানে দা হবে। কিন্তু যদি আবার বলি আমরা যে আওয়ার, মানে হাও মানে যেটা এইচ ও ইউ আর আছে, ঘন্টা, এটার উচ্চারণ কি আওয়ার, এইচ উচ্চারণ হয় না। তো ও এর আগে যদি আপনার মানে দা আসে তখন সেটা দি উচ্চারণ হবে, কারণ এখানে ওই এইচ যেটা আছে ওটার উচ্চারণ নাই, ও এর উচ্চারণ আসতেছে। তো ও যেটা আছে এই ওটা হচ্ছে আপনার ভাওয়েল। তো এই জন্য হচ্ছে দা, দি যেটা আছে এটার পরের উচ্চারণ খেয়াল করতে হবে, মানে দা হবে নাকি দি হবে। এটার মূল মেইন ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনার এর পরে যে শব্দটা আছে ওটার উচ্চারণ দিয়ে, ওটার উচ্চারণ যদি আপনার শুরু হয় কোনো ভাওয়েল টাইপের সাউন্ড দিয়ে তখন হচ্ছে দি হবে, আর যদি কনসোনেন্ট টাইপের আওয়াজ হয় তখন হচ্ছে দা হবে। এটা বুঝতে পারছেন? জি স্যার বুঝছি। মানে হ্যাঁ এটা মেইন ফ্যাক্ট করবো স্যার জি উচ্চারণটা। হ্যাঁ, মেইন ফ্যাক্ট হচ্ছে সাউন্ড, মেইন স্যার ফ্যাক্ট কোনো স্যার লেটার এখানে না। মাওর অর্থ কি? হ্যাঁ, মাওর মাওর না মেয়র এটা। অর্থ শহর
নাকি মেয়র? মানে মেয়র মেয়র, যে মেয়র আছে না গ্রামের, কি মানে ইয়ার যে মেয়র থাকে শহরের। স্যার সহজ কথা হচ্ছে গ্রামে বলি আমরা হচ্ছে চেয়ারম্যান, আর হ্যাঁ, আর শহরাঞ্চলে হয় মেয়র। মেয়র, হ্যাঁ। মানে ইউনিয়ন, আমাদের গ্রামে হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ থাকে, আর শহরে হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন। হ্যাঁ, এই আর কি। আচ্ছা, আজকে পড়ার মধ্যে কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? এতটুকুই পড়া থাকবে আপনাদের আজকে। স্যার এটা নিচে দিয়ে দেন, স্যার নিচে দিয়ে দেন। ওকে মানে কি দিয়ে দেবো? স্যার এই ক্লাসটা দিয়ে দিন। বলতেছে ক্লাস তো, ক্লাসটা দিয়ে দিতে না, শিটটা দিয়ে দিতেন। আচ্ছা হ্যাঁ, এগুলো তো দিয়েই দিব, সমস্যা নেই। ভিডিওটা তো দিয়ে দিব, শীটটাও দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। বুঝতে পারছেন? কাজ করলাম তো, ওকে ঠিক আছে স্যার, ওকে। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, থাকেন, ভালো থাকেন আপনারা। ইনশাল্লাহ আবার আগামী ক্লাসে কথা হবে। ভালো ইনশাল্লাহ। মতো এগুলো পড়ে আসবেন। ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। র